जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वासुदेव पंडा। वेलकम टू मास्टर ऑफ इंग्लिश। पिले ऑप्शनल ओडिया एमसीक्यू आलोचना करने बहुत पिला मते कहूले, तो तुम अनुरोध क्रमे पिले मुझे आसी ऑप्शनल ओडिया एमसीक्यू सेट। प्रथम चैप्टर हूँ आध्यात्मिक भीति। आउ से आध्यात्मिक भीतर किसी एमसीक्यू प्रश्न, इंपोर्टाट एमसीक्यू प्रश्न आलोचना करवा। तो भिडियो को शेष पर्यटन देखा, जो मैंने देखुचे आउ नुआ जो देखुचे चैनल को सब्सक्राइब करने भूलवा नहीं। भिडियो को लाइक आउ शेयर करदे। ताले पे जीवा से देखा कौन रही प्रश्न गुड़िक। प्रथम प्रश्नटी हूँ आध्यात्मिक शब्दटी प्रधानतः केतोटी अर्थरे व्यवहृत होता है। केतोटी अर्थरे व्यवहृत होता है। ऑप्शन गुड़िक है गोटे, दुईटी, तीनोटी, चारोटी। तार ठीक उत्तर हूँ पिले आध्यात्मिक शब्दटी प्रधानतः दुईटी अर्थरे व्यवहृत होता है। यस नो दुईटी हूँ ठीक उत्तर और ख हूँ ठीक उत्तर। बर्तमान देखिए आम दुई नंबर प्रश्न। दुई नंबर प्रश्न कौन? बहिर्जगतर पृथ्वी क्योंथिरे गठित? ऑप्शन ए माटी, बी पानी, सी वृक्ष, घ पंच महाभूत। ताहले पृथ्वी क्यों जिनस बहिर्जगत गठित पिले एक्चुअली जो कह जाए पृथ्वी माने पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश या पंच महाभूत बोली कह जाए। आउ यही सबू जिनस को नेले माने सब जिनस सृष्टि होता है बोली कह जाए। ताहले कौन हम? उत्तर ठीक हम घ पंच महाभूत गठित। बहिर्जगतर पृथ्वी पंच महाभूत गठित। घटा हूँ ठीक उत्तर। बर्तमान देखिए आम तीन नंबर प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न कौन अच्छे पिले? अध्ययन क्षेत्र में अधिकारित्व कहार प्रथम साधना? ऑप्शन ए गुरु, ऑप्शन बी शिष्य, ऑप्शन ग ईश्वर, ऑप्शन घ परमेश्वर। ताहले अध्ययन क्षेत्र में अधिकारित्व कहार प्रथम साधना? ठीक उत्तर हूँ शिष्य साधना। साधारणतः शिष्य माने करिथांती, गुरु मान ठारू पाई थांती। ताहले एठी प्रथम साधना कहार हूँ? एटा हूँ शिष्य। ख हूँ ठीक उत्तर। बर्तमान आम देखा चार नंबर प्रश्न। चार नंबर प्रश्न कौन? महात्मा गांधी आध्यात्मिक भित्तिरे कहार कर्षण पाई क्षेत्र खोली देइछन्ति? ऑप्शन ए आत्मबल, ऑप्शन बी आत्मविश्वास, ऑप्शन सी आत्ममर्यादा, ऑप्शन डी आत्मधर्म। ताहले महात्मा गांधी आध्यात्मिक भित्तिरे कहार कर्षण कले चाष उपयोग क्षेत्र खोली देइछन्ति? ठीक उत्तर हम आत्मबल। मनुष्य जदि आत्मबल थाए ताहले मनुष्य सबू किछि करि परिबो। एनीथिंग से जहाँ भी चाहिए सेटा करि परिबो महात्मा गांधी अनुसार। बर्तमान 5 नंबर प्रश्न आम देखा पे 5 नंबर प्रश्न कौन अच्छे तुम 5 नंबर प्रश्न है वेदांत दर्शन और सांख्य दर्शन रे दुख को केते श्रेणी रे विभक्त करा जाइछि? ऑप्शन क 2, ऑप्शन ख 5, ऑप्शन क 3, ऑप्शन ख 4। ताले दुख को केते श्रेणी विभक्त करा जाइछि पिले? ठीक उत्तर होछि यस वेदांत दर्शन और सांख्य दर्शन दुख को 3 भाग विभक्त कर 3 श्रेणी विभक्त कर गटा हूँ ठीक उत्तर। परवर्ती प्रश्न आम देखा 6 नंबर प्रश्न। गीतार क्यों अध्याय श्रीकृष्ण आपना को विद्यामान मध्य आध्यात्म विद्या बोली कहते? विद्यामान मध्य निज कौन कहते? आध्यात्म विद्या बोली कहते। तो अध्याय गुड़िक हूँ प्रथम दशम, ख प्रथम, देन ग चतुर्थ, घ एकादश। दशम, प्रथम, चतुर्थ, एकादश। तो कौ अध्याय कहुई? प्रकृत में यह दशम अध्याय ही कहुई जे भगवान श्रीकृष्ण कहते मो विद्या मध्य आध्यात्म विद्या अटे बोली कहते। 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न हूँ क्यों नदी कूल प्रथमे आर्य मानक कंठरू दिव्य गीतिका प्रकाश पाइथिला? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी जमुना, ऑप्शन डी सरस्वती। क्यों नदी कूल प्रथमे आर्य मानक कंठरू दिव्य गीतिका प्रकाश पाइथिला? तारे ठीक उत्तर कौन? ठीक उत्तर हूँ सरस्वती नदी कूल प्रथम आर्य मानक कंठरू दिव्य गीतिका प्रकाश पाइथिला। तेणु सरस्वती को विद्यार देवी बोली कह जाए। आम पुराण में वर्णित होगी। तो सरस्वती हूँ ठीक उत्तर। घटा हूँ ठीक उत्तर।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୁରୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଭାଜନ ହେଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଲାଭ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? କ ବେଦଜ୍ଞାନ, ଖ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ, ଗ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ, ଘ ଦୈବଜ୍ଞାନ। ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଭାଜନ ହେଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି, ଉପଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲେ ୟେସ୍, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଖଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରି ଭାରତବାସୀ କେଉଁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ? କ ହେଉଛି ପ୍ରସାଦ, ଖ ହେଉଛି ଭୋଜନ, ଗ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ, ଘ ଅନ୍ନ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରି, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ବି ଆମର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି ପିଲେ, ଆମେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାଉ, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଥାଉ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ତାହା ପ୍ରସାଦ ହୋଇଯାଏ। ତ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାରତବାସୀ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। କଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲେ, କେଉଁ ବେଦରୁ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜଣାପଡ଼େ? ଅପସନ୍ ଏ ଯଜୁର୍ବେଦ, ଅପସନ୍ ବି ଅଥର୍ବବେଦ, ଅପସନ୍ ସି ଋଗ୍ବେଦ, ଅପସନ୍ ଡି ସାମବେଦ। ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ପିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ଆଗ ଜାତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏ ବିଷୟରେ କେଉଁ ବେଦରୁ ଜଣାପଡ଼େ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଆମର ଯେଉଁ ଋଗ୍ବେଦ ଅଛି, ଋଗ୍ବେଦରେ ଏ ଜାତିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ତ ଏଇ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଋଗ୍ବେଦରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଗଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ୍ୟମ୍ ମୟା ସୃଷ୍ଟମ୍ ଗୁଣକର୍ମମ୍ ବିଭାଗଶ। ଏହି ଉକ୍ତି କେଉଁଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି? ଯେ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆଉ ଗୁଣକର୍ମ ଅନୁସାରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରିଛି, ତାର ସଂସ୍କୃତର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଏ ଉକ୍ତି କେଉଁଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ମହାଭାରତ, ବି ଗୀତା, ସି କପିଳ ସଂହିତା, ଡି ରାମାୟଣ। ତାହେଲେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେ ଏହା ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଗୀତା କହୁଥିଲେ, ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଏ କଥା କହିଥିଲେ। ତ ଗୀତାଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପିଲେ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ମଣିଷକୁ ନିର୍ଭୀକ, କର୍ମପ୍ରବଣ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ହେବାକୁ କିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଶାସନତନ୍ତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ନୈତିକତା, ଅପସନ୍ ଡି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ନିର୍ଭୀକ, କର୍ମପ୍ରବଣ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ହେବାକୁ କିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି? 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିର୍ଭୀକ ହୋଇଯାଏ, କର୍ମପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଏ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏହା ମଣିଷକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ତ ଅପସନ୍ ଘଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାରତ ଆଧୁନିକ ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି ଏକ ସ୍ପୃହଣୀୟ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି କିଏ ପୃଥିବୀ ସମକ୍ଷରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି? କ ନିଗମାନନ୍ଦ, ଖ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଗ ରାମକୃଷ୍ଣ, ଘ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବୋଲି। ତ ସ୍ୱାମୀଜୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାରତ ଆଧୁନିକ ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି ଏକ ସ୍ପୃହଣୀୟ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ହିଁ ବିଶ୍ୱର ମୂଳ ପଦାର୍ଥ ବା ମୂଳ କାରଣ ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ବୋଲି କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ, ଖ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ଗ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର, ଘ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ହିଁ ବିଶ୍ୱର ମୂଳ ପଦାର୍ଥ ଓ ମୂଳ କାରଣ ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି। କଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର
କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମୂଳମନ୍ତ୍ର ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ ପୌରାଣିକ, ଖ ଅର୍ଥନୈତିକ, ଗ ନୈତିକ, ଘ ସାମାଜିକ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲେ, ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମୂଳମନ୍ତ୍ର ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଗଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କର୍ମଭକ୍ତି ସମନ୍ୱିତ ଓ ଜ୍ଞାନର ସାଧକ ନହେଲେ ତାହା କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହୁଏ? କର୍ମ ଭକ୍ତି ସମନ୍ୱିତ ଓ ଜ୍ଞାନର ସାଧକ ନହେଲେ, ଯଦି କର୍ମରେ ଭକ୍ତି ନଥାଏ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ସାଧକ ହୋଇନଥାଏ ତାହା କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ କୁକର୍ମ, ବି ଅକର୍ମ, ସି ସୁକର୍ମ, ଘ କର୍ମ। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ଭକ୍ତି ସମନ୍ୱିତ ଜ୍ଞାନ ସାଧକ ନହେଲେ ତାହା ଅକର୍ମରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଖ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ମହତୀ ଦେବତାର ସ୍ୱରୂପ? ଅପସନ୍ ଏ ସେନାପତି, ବି ମନ୍ତ୍ରୀ, ସି ପ୍ରଜା, ଘ ରାଜା। ରାଷ୍ଟ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ମହତୀ ଦେବତାର ସ୍ୱରୂପ କିଏ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲେ ରାଜା। ଆମ ଇତିହାସ ଆମ କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ଯଦି ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ରାଜା ହିଁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପିଲେ ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ତ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ଏହି ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଭିତରୁ ଆମେ ସାରିବା। ସ୍ନାନ ଜଳରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆରୋପ କରି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ନାନ କରୁଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଗଙ୍ଗାଦି ତୀର୍ଥମାନଙ୍କୁ, ବି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ, ଡି ରାଜାମାନଙ୍କୁ, ଡି ହିମାଳୟ ଆଦି ପର୍ବତମାନଙ୍କୁ। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦେଖିଥିବ ପିଲେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପିତାମହମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ପଶିକି ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ଜଳ ଦିଆଯାଏ, ସେ ସମୟରେ ତୀର୍ଥମାନଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗାଦି ତୀର୍ଥମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ଗଙ୍ଗାଦି ତୀର୍ଥମାନଙ୍କୁ ଆରୋପ କରି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ନାନ କରୁଥିଲା। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ସମୟ ଯାଇଛି। यार द्वितीय भाग रे आमे आहुरी पाखापाखि 20टी प्रश्न आलोचना करिबा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ मास्टर ऑफ इंग्लिश।